ایک اہم پہلو جسے ہم جانتے ہیں لیکن اکثر اس کے بارے میں بات کرنے سے کتراتے ہیں، جنسی تعلقات۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے ہماری معاشرت میں گناہ کی طرح پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فطرت کا وہ عمل ہے جو انسان کی بقا اور تعلقات کی گہرائی کو مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تعلقات صرف جسمانی ہیں؟ کیا ان کا مقصد محض دنیاوی لذت اور وقتی خوشی ہے، یا ان کے پیچھے کوئی اور بھی حکمت کار فرما ہے؟ کیا یہ تعلقات روحانی تعلقات کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو اپنی حدود میں رہ کر ایک پاکیزہ عمل سمجھ سکتے ہیں؟ اور کیا اسلام ہمیں اس حوالے سے کوئی رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ آج کے جدید دور میں جہاں میڈیا اور انٹرنیٹ ہر لمحہ جنسی آزادی اور فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں، ہم بحیثیت ایک فرد، ایک معاشرہ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا ہماری نوجوان نسل اس موضوع کو صحیح سمجھ رہی ہے، یا پھر وہ گمراہی اور بے روی کا شکار ہو رہی ہے؟ معاشرتی دباؤ، غیر ضروری رواج اور غلط فہمیاں نوجوانوں کو نکاح جیسے مقدس عمل سے دور کیوں کر رہی ہیں؟ اور اس تاخیر کے نتیجے میں معاشرہ کس قسم کے مسائل کا شکار ہو رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آج کے جدید معاشرے میں ہر شخص کو چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ جنسی تعلقات ایک فطری ضرورت ہے، لیکن کیا یہ محض جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، یا ان میں بھی اللہ کی طرف سے ایک حکمت چھپی ہے؟ کیا ان تعلقات کے ذریعے ہمیں سکون، محبت اور روحانی بلندی بھی مل سکتی ہے؟ اور سب سے اہم بات، اسلام ہمیں ان معاملات میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ آئیے جنسی تعلقات کے اس موضوع کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہم فحاشی اور بے حیائی کے چیلنجز پر بات کریں گے، ساتھ ہی ان معاشرتی مسائل کا تجزیہ کریں گے جو ہمیں درست راہ سے ہٹا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد ایک ایسی سوچ کو فروغ دینا ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، تاکہ ہم اپنے معاشرتی ڈھانچے کو بہتر بنا سکیں اور ان مسائل کو جڑ سے ختم کر سکیں۔ جنسی تعلقات ایک فطری عمل ہے جو اللہ کی تخلیق کا حصہ ہے، اور اس کا مقصد انسان کی نسل کی بقا اور انسانی تعلقات کی مضبوطی ہے۔ لیکن اس موضوع پر معاشرتی رویہ، غلط فہمی اور بدکاری نے اس کو ایک متنازع مسئلہ بنا دیا ہے۔ آج ہم اس موضوع پر اسلامی نقطۂ نظر اور معاشرتی چیلنجز پر بات کریں گے، تاکہ ہم سمجھیں کہ اسلام اس مسئلے کو کس طرح دیکھتا ہے اور معاشرتی مسائل سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر۔ اسلام میں جنسی تعلقات کو پاکیزگی اور حلال طریقے سے سر انجام دینے کے اصول واضح ہیں۔ ازدواجی رشتہ یعنی نکاح وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے جنسی تعلقات کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ نکاح کی اہمیت۔ قرآن پاک اور حدیث میں نکاح کو ایک مقدس اور لازمی عمل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نکاح کا مقصد نہ صرف جسمانی تعلقات بلکہ سکون، محبت اور روحانی تعلقات کو بھی فروغ دینا ہے۔ جنسی تعلقات کی حدود۔ اسلام میں جنسی تعلقات کے لیے حدود اور قوانین واضح ہیں تاکہ انسان فطرت سے تجاوز نہ کرے۔ نکاح کے باہر جنسی تعلقات، زنا اور بدکاری کو سختی سے منع کیا گیا ہے، اور ایسے اعمال معاشرتی خرابیوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کے معاشرے میں جنسی تعلقات کے حوالے سے کئی مسائل اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات کے برعکس ہیں۔ میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے جنسی تعلقات کو تفریح کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے نوجوان نسل میں غلط رویے اور بے حیائی فروغ پا رہی ہے، جو کہ زنا جیسے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں حیا اور عفت کی ترغیب دیتی ہیں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ معاشرتی مسائل جیسے کہ مالی دباؤ، تعلیم کی لمبی مدت اور سماجی رسم و رواج کی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہوتی ہے، جس سے غیر ضروری تعلقات اور گناہ کا راستہ کھلتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے بہتر ہے جس میں خرچ کم ہو۔ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق نکاح کو آسان اور سادہ بنانا چاہیے تاکہ نوجوان نسل حلال راستے کا انتخاب کرے۔ جنسی تعلق کیا ہے اور خدا نے کیوں عطا؟ گناہ نہیں ہے، لیکن جنسی خواہش ایک پاک خواہش ہے۔ یہ خدا کی بخشش اور تخلیق ہے۔ جنسی تعلق ایک ایسا تحفہ ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے کو نظر کرتے ہیں، جو انہوں نے ایک دوسرے کے لیے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے۔ اب میری بات پر توجہ دیجیے گا کہ جنسی تعلق گناہ نہیں، لیکن صرف اور صرف اپنی بیوی یا شوہر کے ساتھ، وہ بھی شادی کے بعد جب آپ کا حق ہو۔ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں لیکن بیوی ہے۔
जिनसी ताल्लुक का मकसद एक ही था, खुदा का वो मकसद था नस्ल को आगे बढ़ाना। जिनसी ताल्लुक एक ताकत है जो खुदा ने इंसान को दी इसलिए कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ बनाया नहीं बल्कि उसके अंदर एक खूबसूरत चीज़ डाली कि वो औलाद पैदा कर सकता है। अपनी जैसी ही मखलूक, अपनी जैसी समझ बूझ वाली, अपनी जैसी DNA वाली। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जिनसी ताल्लुक में प्यार होना चाहिए। जिनसी ताल्लुक के लिए प्यार ना करो। इस मौजू पर बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी भी बात ना की गई तो हलाकत बहुत करीब है। आज हमारे रहनुमा हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते। आज सबसे ज़्यादा जोर शैतान ने इस लफ्ज़ जिनसी ताल्लुक पर डाला है। उसने इस लफ्ज़ का मतलब ही बदल दिया। जिसे खुदा ने हमारी ताकत बनाया था उसे उसने हमारी कमज़ोरी बना दिया। जो ताकत खुदा ने इंसान को दी थी कि वो उससे अपनी नस्ल बढ़ाए, उसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इसका मकसद ही बदल दिया। अब जिनसी ताल्लुक नस्ल बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि जिनसी सुकून हासिल करने के लिए किया जाता है। अगर ये जिनसी सुकून हासिल करना है तो सिर्फ निकाह की सूरत में हासिल करें। आज दुनिया में कोई सबसे खतरनाक नशा है तो वो है जिनसी ताल्लुक। मैं माजरत चाहता हूँ अपने अल्फाजों के लिए, लेकिन हमें अपना रास्ता सीधा करना होगा। ये लफ्ज़ जिनसी ताल्लुक हर लेवल पर काम करता है। अमीर हो चाहे गरीब हो, यह ताल्लुक आपको नजर आएगा। जिनसी ताल्लुक जिसको हमने कमजोरी बना लिया है, इसके बड़े नुकसान कुछ यूँ हैं: तलाक, रेप और नशा। तलाक की सबसे बड़ी वजह जिनसी ताल्लुक ही है। यह खानदानों को तबाह कर देता है। शौहर देता है धोखा, बीवी देती है धोखा, वजह सिर्फ है जिनसी ताल्लुक। और इसके पीछे होती है पोर्न वीडियोस जो शादी के बाद देखी जाती हैं और उससे ही बिगाड़ पैदा हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि कैसे वो दिखाया होता है। रात में जब उसकी भूख नहीं मिटती तो शौहर घर से बाहर जाकर इस लफ्ज़ जिनसी ताल्लुक पर काम सरअंजाम देता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। यूं ही बेवफाई करता है इंसान अपनी शरीक हयात से और नौबत तलाक तक आ जाती है। रेप की भी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस जिनसी ताल्लुक के लिए छोटी छोटी बच्चियों की इज्जतों को पामाल किया जाता है। सारी रात गलत वीडियोस देख के इंसान अपनी हवस बच्चियों पर, औरतों पर, लड़कों पर और यहाँ तक के जानवरों पर भी निकालता है। वजह लफ्ज़ जिनसी ताल्लुक। नशा करने के बाद इंसान को किसी चीज़ की होश नहीं रहती और उसका इख्तिताम जिनसी ताल्लुक इस लफ्ज़ पर होता है। दुनिया भर पहला जिनसी ताल्लुक पाक था, लेकिन अब ये नापाक है। जो आज के दौर में हो रहा है इसे जिनसी ताल्लुक नहीं बल्कि ज़िना कहते हैं। याद रहे खुदा के कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे। फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत परस्त, ना जिनाकार, ना अयाश, ना लोडेबाज। और यहाँ तक लिखा है कि जो जिना करता है वो खुदा से बेवफाई करता है। ए जिना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। बस जो दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। इस लफ्ज़ जिनसी ताल्लुक ने हर मुल्क को परेशान किया हुआ है, हुकूमतों को परेशान किया हुआ है, इंसान को, यहाँ तक के हैवानों को भी। आज जिनसी ताल्लुक इतना सस्ता हो गया है कि वेबसाइट पर मुफ्त में मिल रहा है। इस लफ्ज़ ने इंसान को बहुत नीचे गिरा दिया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चमड़े के कपड़े बना कर दिए ताकि वो अपना जिस्म ढके। खुदा खुद चाहता था कि इंसान अपना जिस्म ढके, लेकिन आज इंसान अपना लिबास उतारता जा रहा है। माएँ खुद कहती हैं कि अभी ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी, अभी इंजॉय नहीं करेगी तो कब करेगी। बिल्कुल खुली इजाज़त दी है कि कुछ भी करते फिरो, फिर रेप तो होगा ही। आज जिनसी ताल्लुक जिसे खुदा ने ताकत बनाया था, हम उसे कमज़ोरी बनाकर हर मैदान में गंद मचा रहे हैं और ये गंदगी छोटे बड़ों सब पर काम कर रही है। बच्चों को खुली इजाज़त दी है कि जहाँ मर्जी जाओ और एंजॉय करो। याद रहे जब वो वापस आता है तो दुनिया भर की सोचें और ख्याल अपने साथ लाता है। आप लोगों को ड्रामों या फिल्मों में नजर नहीं आता कि किस तरह नस्लों को तबाह किया जा रहा है। इनका आगाज ही स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से होता है और इख्तिताम शादी या लव स्टोरी पर सिखाया जा रहा है। बड़ी चालाकी से कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं बल्कि ये काम करने जाना है। जॉब्स पर लड़कियों का रेप किया जाता है अच्छा ओहदा या नौकरी देने की वजह जिनसी ताल्लुक। मेरे अजीज दोस्तों, समझ आए कि ये एक पाक ताल्लुक है जिसका मकसद रफाकत और नस्ल की अफजाइश करना है और खुदा ने इसे ताकत बनाया है तो खुदारा इसे अपनी कमजोरी ना बनाइए और ना ही अपनी नस्लों के लिए अज़ाब बने। निकल आए इन चीज़ों से, वरना कोरोना और दिन ब दिन बढ़ती महंगाई तो कुछ नहीं, इससे भी बड़े बड़े अजाबों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह पाक ने आज जो हमारे ऊपर फिरौन जैसे हुक्मरान बिठा दिए हैं, आप माने या ना माने, ये भी एक किस्म का अजाब है। दुआ है कि
خدا ہمیں عقل، حکمت، دانائی اور فہم دے تاکہ ہم خدا کی مقرر کردہ چیزوں کو ویسے ہی اپنی زندگی میں لیں جیسے خدا نے مقرر کیا ہوا ہے۔ آمین ثم آمین۔